क्रमान्वये जरासन्धर 11 ଠାରୁ 15 12 ଯାଏ ଧାଡ଼ି। एथु अनन्तरे रामकृष्ण फाल्गुनी अगम्य वने गमन्ति साङ्ग होई तिनी। कंचन पर्वत जिणी थोके दूर गले गोमती नदी तीरे व्यासंकु भेटिले। हस्ते दंडक मंडलु काखे कुश बीड़ी धोती उत्तरी प्रोक्षणी आउ वेद कांडी। तंभा प्रोक्षणी खड़ग कुश बटु गोटी कपिला मल विभूति अंगरे चहटी। माथे दिव्य जटा बेनी कर्णरे कुंडल काखे कृष्णाजी बाम हस्ते कमंडल। शंख गोखीर पराए राजे दिव्य तनु निर्मल मेघे जे सने उदे हुए भानु। 88 सहस्र शिष्य संगे महाज्ञाता राम हरि आगे मिली गले ब्रह्मवेता। देखिण सानंद हेले हरि बनमाली साष्टांग होई छामुरे कले निउछाली। अर्जुन सहिते मुनि पाद तले नमी आंभंकु सुदया कर आहे तपीमणि। बहु रूपे स्तुति कले सिरे देई कर उभय कुशल वार्ता पुछि मुनिवर। भले अछंती ना बंधु कुटुंब सदर समस्त कुशल बोली भणी दामोदर। आसन पादासन रे मुनि को पूजिले पवित्र गंगा जल रे पाद पखाड़िले। श्रीकृष्ण बोइले तुम्भे शुण मुनिवर प्रत्यक्षे ब्रह्म मूर्ति मंचे अवतार। तुम्भर जे पण नाती पंडु नरपति अमला न सोम वंशी शुद्ध पुत जाति। युधिष्ठि भीमार्जुन नकुल सहदेव पंडु नंदन ए 5 पांडव जानिब। आंभर माउसी कुंत भोजर नंदिनी कुंतीर नंदन एहि वीर फाल्गुनी। भोमुनि भूत भविष्य सबु कथा जान वेद शास्त्र ज्ञाता तुम्भे अट नारायण। बहु कालु बुलु अछु जरासंध डरे राज्य तेजी बुले पार्थ आंभ संगतरे। भोम हातमा अर्जुने संगतरे निय युधिष्ठि आगरे कही कुइंता कुदिय। एते बोलिण व्यासंक करे समर्पिले पश्चिम मुखरे तहु दुहे चली गले। मालती नामरे नदी बहे पुण्य जल मत्स्य देश पाटणारे से दक्षिण कूल। पूर्वे जयमिनीकर आश्रम जे थिला तही प्रवेश होइले जाई नंदबला। सेठारे देउळ एक अति परिमल मत्स्य माधव नामरे देव तही ठूल। रात्रि काले से मंडपे रही नंदवत्सी स्तुति आरंभ करिले निज शुभवांछी। से सुस्थिरे देवंकर कंपिलासन प्रवेश होइले रामकृष्ण सन्निधान। सुपक द्रव्यंत जोगाइले से सकल सानंदे मणहि कले कृष्ण काम पाळ। आचमन अवशेषे तांबूल भुंजिले पथ श्रांत पाई करी सेठारे सोइले। शुण परीक्ष कहन्ति सुक महामुनि
ବେଦ ବ୍ୟାସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆରୋହୀଣ ମୁନି ବାରୁଣାବନ୍ତ କଟକେ ମିଳିଲେ ସେ କ୍ଷଣି କୁନ୍ତି ସହିତେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଛନ୍ତି ରହି ଅର୍ଜୁନେ ଘେନି ମିଳିଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଯାଇ ଦେଖିଣ ସର୍ବେ ଉଠିଲେ ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ସତେ ସହସ୍ର ଦଣ୍ଡବତ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି ତା ଦେଖିଣ ବ୍ରହ୍ମବେତା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଚାହିଣ ମୁନି କହିଲେ କବାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ମୋର କୁଳ ବଧୂ ସତୀ ଶିରୋମଣି ପଞ୍ଚଦିଗପାଳ ଆଦି ତୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଜାତ ମହିତଳେ ଏ ତୁମ୍ଭ କଷ୍ଟ ଫେଡ଼ିବ ନିବାରିବ ଶଙ୍କା ମାନ ଉଦ୍ଧରିବ ଏହୁ କୁଳ ଦୀପ ଏକା ଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସାଦେ ନାହିଁ କାହାକୁ ହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପଦ ମିଳିବ ଏ ଘାନ୍ତି ଆବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାହା ଦେଖିଲ ନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମା ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ ୟାଙ୍କୁ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଥିଲେ ନାହିଁ ଉପଦ୍ରବ ଭୀତି କେତେ ଜନ୍ମେ ଯେବେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଇ କୁଳ ବିଖ୍ୟାତ ତନୟ ସେହୁ ନିଶ୍ଚେ ପାଇ କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭ ହେତୁ ସିନା ଛେଉଣ୍ଡା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ଦିଅ ବଜ୍ରସେନା କୌରବ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ବହି ନିରନ୍ତର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଭୂରି ଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କର୍ଣ୍ଣ ଚିରଦିନ ଖାଇଛନ୍ତି କୌରବଙ୍କ ଅନ୍ନ ପହିଜ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କଲେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବରି ଆପଣା ଗର୍ଭରୁ ସତେ ପୁତ୍ର କଲେ ଜାତ ସେ କୁମର ସର୍ବଗୁଣେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଭାତ ମୁହିଁ ମନ୍ଦ ଭାଗି କେଉଁ ପାପ କଲି ଅବା ସ୍ୱାମୀ ଯମପୁରେ ଗଲେ ହୋଇଲି ବିଧବା ଛେଉଣ୍ଡା ହୋଇଲେ ମୋର 5 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କାଳୁ ଦୁଃଖିନୀ ମୁଁ ଦୈବ ଘଟ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାସ ବୋଇଲେ ମାତ ନ କର ତୁ ଚିନ୍ତା ତୋହର ସମାନେ କେହି ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଗର୍ଭୁ କଲୁ ଜନ୍ମ ଖଣ୍ଡିଲୁ ଦୁର୍ଗତି ମାନ ଛେଦି ପାପ କର୍ମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମାଗୋ ଦେଖିବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭିତରେ ତୋର ପୁତ୍ର ହେବେ କକ୍ଷ ଏସନ କହିଣ ମୁନି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ସୁର ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକ ମୁନି ଯେ ବୋଇଲେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରୀତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ରହିଥିଲେ ହଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଡଗର କହିଲା ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ ଯାଇ ପୁଣି ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ଅଇଲା ସେ ବାହି 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଘେନି ରାତ୍ରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶେ ଆସି ବେଢ଼ିଲେ ସଇନି ଜାଣିଲେ ତା ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ ତରତରେ ପଳାଇଲେ ଭୟେ ବେନି ଭାଇ ଅଶେକ ଆରୋହୀ ଜରାସନ୍ଧ ନରପତି
सते योजन पर्यन्ते धाए पछकति पुणी केते दूरे प्रभु अदृश्य होइले पुनरपि खंडे दूरे लगा लगी हेले धरु धरु पेली देई स्वामी चाली जाती अंध आगे निधि परी अदृश्य हुअन्ति कपिल पर्वत तले कुश नामे देश शशिभूषण राजार तहि रत्नकोश सते योजन आयत सेहु दीर्घ प्रति 50 अर्बुद घर तहि नाना जाति देव नदी कूले सेहि कटक शोभई तहि विश्राम करिले राम हरि जाई पुनरपि जरासंध आसे दंडबाही काहि गले राम हरि बोलिण खोजई अंतर्जामी नारायण ताहा जानी पारी निकटे थाट देखिण गले अपसरी 84 योजन जाए जरा गोड़ाइला कौनसी प्रकारे तांकु धरी न पारिला पुणी केते दूर जाई होइले गुपत 14 धाड़ी एथे हेला समापत कालिंजन गिरी तले कुंत नामे नदी महेंद्र पर्वत जाए ईशान को भेदी तहि नित्य कर्म सारी कृष्ण काम पाळ पद्मवन देश गले बेनी घड़ी बेल पद्म केसरी बोलिण तहिर नृपति बड़ई धार्मिक से जे अटे शुद्ध जाति जरासंध संगे सैन्य घेनी से जाइछि थाट सैन्य नाही देश तुच्छा होइअछि वीरबाहु नामे तार पुत्र अग्रलेखा कटक रक्षा करिण रहिछि सेका बेनी भाई प्रवेशिले ता नगरे जाई बाटकु पाछोटी आसे पुत्र वार्ता पाई रामकृष्ण को भक्ति रे आसी घेनी गला आपणा नबरे जाई प्रवेश होइला अष्टरत्न सिंहासने बसाइला नेई निजे तले उभा हेला काखे कर देई कर जोड़ीण छामुरे कला बहु स्तुति जय हरि बलराम जय विश्वमूर्ति स्वामी स्थावर जंगम आदि चारि खानी तुम्भ अंगुवाणी धाता निर्माणिला पुणी सर्वदेव परे श्रेष्ठ तुम्भे अंतर्जामी अनुग्रह कर नाथ चरणे नमामि तुम्भे सृष्टिकर्ता तुम्भंकु त सबु जणा न जाणिन जोगी माने हेउछन्ति बणा अशेष कोटि ब्रह्मांड जाज्ञारे जात लिंगभूत आत्मा तुम्भे पुरुष महत शरण पंजर नाथ दुखी जन बंधु अपार महिमा तब पाद पद्मे बंधु देवतांक परे तुम्भे अट शिरोमणि क्षण करे पृथ्वीर सर्व कर्म जानी अज्ञानी पामर छार जरा मंद बुद्धि सप्ता करे नाश जीव होई तब बादी एही परिस्तुति कला से कुमार मणि सानंद होइले हरि कृष्ण ताहा शुणी हरि बोइले द्वैत बाळुत कुमार हरि बोइले तुहित बाळुत कुमार आज हूँ एड़े धार्मिक धन्य जन्म तोर एथु अंते सुपकार जणाइला जाई पाक सिद्धि हेला स्वामी करिबा मनहि
तत्क्षणे दुई भाई भोजन बसिले, सुपक व्यंजन सुपकार परसिले। 84 व्यंजन भुंजी राम ऋषिकेश, बिड़िया लगी होइण लभिले संतोष। एथु अनंतरे जरासंधर आगर, देशाउर बारताकू जणाए सतोर। भोदेव सावधाने हे शुण नृपमणि, निर्णय बारता आम्भे ओई लुटी शुणी। पद्मकेशरी देशरे जाई राम हरि, लुचिण अछंती तुम्भ भये जाई करी। शुणी जरासंध राजा आनंद होइला, पद्मकेशरी राजा को पासे डकाइला। शीघ्र आनी देबु वसुदेवर कुमार, आहे पद्मकेशरी तू चल धातिकार। तुम्भ राज्य रे अछंती कृष्ण कामपाळ, कपट प्रीति करिबु बाबू क्षण काल। मुहि जाई शीघ्र तहि प्रवेश होइबी, धातिकारी रामकृष्ण जाइन बांधिबी। शुणी पद्मकेशरी जे गला शीघ्र होई, 7 दिने निज राज्ये प्रवेशिला जाई। नबरे प्रवेश जाई हेले महिपाल, साष्टांगरे पड़े रामकृष्ण पाद तल। कर पत्र जोड़ी राजा बहु स्तुति कला, बोले मनवरे स्वामी चरण पड़िला। जे पाद कुशन कादी करु थांती लए, से पाद पद्म को देखी खंडिली मु भये। तुम्भे देव आदि तुम्भे देव जे अनादि, तुम्भे देव जल स्थल तुम्भे शून्य भेदी। तुमे सृजी अछ एहि चराचर मही, नमस्ते हे जगन्नाथ प्रभु भावग्राही। भूलोक जे भुवलोक स्वर्गलोक आदि, ए तुम्भर विश्वकाया घटिछि अनादि। निहंता विहंता नाथ तुमे मोक्ष दान, शुभाशुभ कर्ता तुम ठारु नाही आन। स्वामी अज्ञान पामर जरासंध छार, न जाने तुम संगरे करई समर। कृपा सिंधु नाथ तुमे शरण पंजर, कार्य निमंते सहुछ सुर दुर्भार। निहंता विहंता नाथ हे धर्म पुरुष, तुमे इच्छा कले जरासंध जीवनाश। तुमे अनुग्रह करी अइल मपुरे, डगरा वार्ता कहिला राजार आगरे। तहि निमंते पेशिला मोते आग करी, बोइला तू राम कृष्ण दियो आनी धरी। दंडे विश्राम न करी पेशिला कवेगे, सैनी घेनिण पछ आसुछि बैरागे। श्रीकृष्ण बोइले पद्मकेशरी की चाहि, लक्षे जरासंध हेले मोर भय नाही। सबु राजांकर सैन्य पारई मु मारी, देव कार्य पाई मात्र अछि अपसरी। एसनक विचार जे करंतेण बसी, डगरा पुणी बारता कहिला कआसी। भूदेव सावधान रे शुणी मागो साई, समदंड घेनी जरा आसुअछि बाही। 4 ऊणा लक्षे नरपतिंक सैनी, पाद भरे कंपमान सकल मेदिनी। 60 योजन माड़ी आसुअछि थाट,
खाल डिंगर भांगिण सबु हेला बाट एही क्षणी कटककु बेढ़िबे भोदेव जगन्नाथ बोइले कतहु कि मिलिब अनिमित्ते द्वंद करी बाटिकी सर्थे एहा कही बाहारिले हळि जगन्नाथे पद्मकेशरी राजा तो सुकुटुम्बे घेनी रामकृष्ण पादे पड़ी होइला दईनी ताहांकु रुहाई तही हळि बनमाळी राज्यरु बाहारी नई ऋत कोणे चली जरासंध राजा दंड घेनी आसुथिला माल्यवंत पर्वतरे दूत जणाइला भोदेव सावधान रे शुण नृप साई जहि निमंते आसुछ तुमे सैन्यबाही पद्मकेशरी राज्य रामकृष्ण थिले तुमर जीवार से जे बारता पाइले एही क्षणी बाहरिण गले देवतहु ए माल्यवंत पर्वते लुचि कहूँ कहूँ मगधेश्वर बोइला मोर एड़े भाग्य सते कि राम कृष्ण पड़िबे मो आग डगरा बोइला में पद्म दले थिलु रामकृष्ण पलाइबा नयने देखिलु जे जहा पाखरे तुमे जगी थाओ गाढ़ सते पुर करी माल्यवंत गिरी बेढ़ राजार आज्ञारे सैन्य पर्वत बेढ़िले आड़तिया अनुसरी तो पास लड़िले गिरी खोल खंडा चारि पास अनुसरी अनेक जत्ने लोड़ती तही राम हरि रामकृष्ण संदेश न पाइले जे लोड़ी जरासंध ग्रतरे कहिले बाहुड़ी शुणी मगध ईश्वर हेला महारोष परितापे बोलई से चाहे दम घोष आमे अनेक प्रकारे कलु नाना बुद्धि कौनसी प्रकारे नहिला तो कार्य सिद्धि बड़ई मायाधर से राम बनमाली धरी न पारिला तांकु आसु मोह भଳି चारि उणा लक्षे राजा चतुरंग बळ मोहर निमंते सर्वे कले अमंगल चारि उणा लक्षे राजा चतुरंग बळ मोहर निमंते सर्वे कले अंग छळ रथी महारथी सैन्य पदाति सहिते अमनात्य वृंद मोर रहिछन्ति केते जन मुखे अपकीर्ति हेला मोते लाज श्रम मात्र पाइलई नहिला तो कार्य आबर राजपणरे नाही मोर इच्छा करिबई देशांतर बहिरुषि दीक्षा अनेक बधू मोहर होइले विधवा राज्यकु गले मोते कि बोलिबे से अबा सरिला पुरुषार्थ हेले महापापी ए राजा गणे मोते न मानिबे कदापि जरासंध मुखु एही बचन को शुणी कर जोड़ी कहे दम घोष नृपमणि तू राजधीराजेश्वर टू महावीर परम पंडित तुमे अत्यंत चतुर तुमे तो आपणे जानो एहानुप श्रेष्ठी हारिबा जिणिबा क्षत्रिंकर व्यवहारटी दंड भेद सम आमे विचारिबा पुणी
ଉପାଏ ବଳରେ ସିନା ଶତ୍ରୁ ହୋଏ ଜିଣି। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ନ ପାରି ପରାକ୍ରମ କରି, ସମୟେ କୌଶଳେ ତାକୁ ଯତ୍ନେ ସାଧ୍ୟ କରି। ସାମାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତୋହର ନୁହେଁ ଯଦୁନା, ଜାଣୁନା କି କେତେ କର୍ମ କରିଅଛି ଯାହା। ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଟେ ମହାରାଜା କଂସ, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସହିତରେ କଲା ତାକୁ ନାଶ। ସାନ୍ଦିପନି ଘରକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସରେ ସକଳ ଶିଖିଲେ। ଷଡ଼ପୁତ୍ର ମରିଥିଲେ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କର, ଯମପୁରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁନର୍ବାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ହରିଣ କାଳେ କି କଥା ନ କଲେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ କାଳି ଲଗାଇଲେ। ତର୍କ ତାର୍କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଅବା ପାରି, ନହିଲେ ସାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କେବେ ରାମ ହରି। ପଞ୍ଚଦଶ ବାର ଏବେ ହେଲା ଆମ ଧାଡ଼ି, କୌଣସି ମତେ ସେହୁ ଧରାତ ନ ପଡ଼ି। ଏ ମୋହର ବଚନକୁ ମାନ ମହାରାଏ, ସମୟେ କୋପ ଶାନ୍ତି କରିବା ଉପାଏ। ଲେଉଟି ସମରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲ ବେଗେ ଯିବା, ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ସାରି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା। 7 ମାସ ହେଲା ଆମେ ହେଲୁଣି ନିର୍ବଳ, ତୀରଣ ନ ପାଇ ଘୋଡ଼ା ହସ୍ତିଏ ଦୁର୍ବଳ। ଦେଖ ଏବେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ, ସର୍ବରାଜା ମାନେ ଯାନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର ଦେଶ। ସମରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ ବଳ, ପୁଣି ଭିଆଇବେ ନୃପେ ଗଲେ ତା ସକଳ। ଶୁଣିଣ ମଗଧେଶ୍ୱର ସନମତ କଲେ, ସମସ୍ତ ରାଜାଏ ତମ୍ବୁଳାଦି ଲାଗି ହେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ରାଜା କଲେ କର ଯୋଡ଼ି, ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଶେଷେ ତୁମେ ଆସିବ ବାହୁଡ଼ି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗୁ ପାଇଲଇଁ ଲାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ସିନା ଅପମାନ ବୋଝ। ଜରାସନ୍ଧ ଠାରୁ ରାଜା ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଯେ ଯାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ଗଲେ ବିଦା ହୋଇ। ଅଙ୍ଗବଳ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଜରାସନ୍ଧ ରାଏ, ମଗଧ ଦେଶରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହୁଏ। ଇତି ଶ୍ରୀହରିବଂଶ ଏ ଧାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ପର୍ବ, ପଞ୍ଚଦଶ ଧାଡ଼ି ଜରାସନ୍ଧ ଉପଦ୍ରବ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁଣ୍ୟମୟେ, ଇଦಂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ହୋଏ। ଅଜ୍ଞାନ ମୂରୁଖ ଦିନ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, କେବଳ ଶ୍ରୀହରି ପଦ୍ମ ପାଦ ମୋର ଆସ। ଗୋପପୁରରୁ ଉଦ୍ଧବର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ମହାରାଜା, ସୁଖମୁନି ଚରଣରେ କରି ଦିବ୍ୟ ପୂଜା। ବୋଇଲେ ତ ମୁନି ତୁମ ଯୋଗେ ହରିବଂଶ, ଶୁଣ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ହେଲା ମୋର ଧ୍ୱଂସ। ଜରାସନ୍ଧ ପଞ୍ଚଦଶ ବାର ଧାଡ଼ି ଦେଲା, 96 ସହସ୍ର ରାଜା ଘେନି ସେ ବାହିଲା। ବାଣା ବଜ୍ର ନାଭ ଆଉ ସମ୍ବର ନାରକା, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସମସ୍ତେ ହିଁ ସଖା। ରଥି ମହାରଥି ସର୍ବେ ଯୁଝିଲେ ଝସାଇ, ଜିଣି ନ ପାରିଣ ଗଲେ ଅପମାନ ପାଇ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରିରେ ଲୁଚିଲେ, ତଦନ୍ତେ ବାହୁଡ଼ିଣ ସେ ଯେଉଁ କୃତ୍ୟ କଲେ। ଏ କଥା ସଂକ୍ଷେପି ମୋତେ କହ ମୁନିବର, ପାଇବି ପରମ ଗତି ଶୁଣି ତୁମ ଗୀର। ଏତେ ବୋଲି ମୁନିଙ୍କର ଚରଣେ ବନ୍ଦିଲେ,
ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ରାଜା ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ବାଛି, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ଫେଡ଼ି ବ୍ୟାସ ବସି। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ବଦନ୍ତି ମୁନି ବ୍ରହ୍ମବେତା, ଜରା ପଞ୍ଚଦଶ ଧାଡ଼ି ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ କଥା। ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସମଦଣ୍ଡ ଥିଲେ, ମଗଧେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାରେ ଯେଝା ରାଜେ ଗଲେ। ମାଲ୍ୟବନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଲୁଚି, ଦେଖିଲେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ପଳାଇଲା ଘୁଞ୍ଚି। ତହୁଁ ବାହାର ହୋଇଲେ ରାମ ବନମାଳି, ଏକା ଦିନକେ ମଥୁରା କଟକରେ ମିଳି। ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ପକାଇ ଅଛି ସେ ଉଜାଡ଼ି, ଦେଶ ଗୃହ ଗଡ଼ ଆଦି ଯାଇ ଅଛି ପୋଡ଼ି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁନା ଧନ ଧାନ୍ୟ, ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଟ୍ଟାଳି ହୋଇଅଛି ଭଗ୍ନ। ତପି ଭଗବନ୍ତ ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ପ୍ରଜା, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କରି ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା। ଜରାସନ୍ଧ ଭୟେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ନଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମଥୁରାରେ ଆସି ଠୁଳ ହେଲେ। 84 କୋଟି ଯାଦବ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ, ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଆଭରିଣ ରହି ଯେଝା ମତେ। ହାଟୁଆ ବାଟୁଆ ଆଦି ବଣିକ ସକଳ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସି ସର୍ବେ ହୋଇଲେ କଠୋଳ। ଶାଢ଼ୀ ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲୁଗାମାନ ଟାଣି, ଯେଝା ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସକଳ ପରାଣୀ। ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, କୁଳ ଧର୍ମ ଯେଝା ମାନ୍ୟ ବିଚାରି ସେ କଲେ। ଦେଖନ୍ତି ସେ ଭଗ୍ନ ରଥ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା, ପର୍ବତ ସମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଶେ ମଡ଼ା। 36 କୁଳ ପାଟକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଦି, ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ନର ମୁଣ୍ଡେ ପୁରୀ ଅଛି କ୍ଷିତି। ଗଡ଼ ଦୁଆର କବାଟ ହୋଇଅଛି ଭଗ୍ନ, ପୂଜା ପୀଠ ମଣ୍ଡପାଦି ପଡ଼ି ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ। ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ କହ୍ନାଇ, ଏକାନ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାଇ। ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣ, ମଥୁରା କଟକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣି ନିର୍ମାଣ। ଯେମନ୍ତେ ଗଡ଼ ସୃଜନ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ, ତହୁଁ ସତେକ ଗୁଣରେ ନିରିମାଣ ଏବେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ଗଡ଼ ଭିଆଇବି ପୁଣି। ଅପୂର୍ବ ଗଡ଼ ହୋଇବ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଣି, ନିରିମାଣି ଦେବୀ ସତେ ଗୁଣେ ଚକ୍ର ପାଣି। ବିଚାର କରୁ କରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶେଷ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୁଞ୍ଜିଣ ସର୍ବେ ହେଲେ ତୋଷ। ଭଗ୍ନଗଡ଼ ଭିତରେ ସେ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତି ତ୍ରିଶୁକ ବୋଇଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ 7 ଘଡ଼ି ଯେ ରଜନୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମିଳେ ନିଜ ଶସ୍ତ୍ର କରେ ଘେନି। କୋଟିଏ ରୂପ ବହିଲେ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣେ, ନିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ରକେ ପୁର ସୃଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଟ୍ଟାଳି ଜଗତି ଦେଉଳ, ହାଟ ବାଟ ପେଣ୍ଠ ଘର ଗଜଶାଳ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯେ ଅଙ୍କିତ ପତନ, ପୂର୍ବୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇବ ଘଟନା। କେତେ ହେନ ବେଳେ ଯହୁଁ ଫିଟିଲା ତିମିରି, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତେ ଯାଦବେ ଉଠିଲେ ଉତାରି। ଦେଖିଲେ କ ଗୃହ ମାନ ହୋଇଛି ସୁସଞ୍ଚ,
ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ଯେ ମଞ୍ଚ। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିଶିଲା। ଅମରପୁର ପରାଏ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିଲା। ଘରେ ଘରେ ପୂରିତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିତପନ। ନେତ ସିନ୍ଧୁ ଆପତ ନୀତିରାକ ଶୋଭନ। କୁବେର ଅଳକା କିବା ରତ୍ନାକର ପୁର। କିଅବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର କିବା ଶିବଗାର। ଦକ୍ଷିଣ ଯାଦବେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରି। ବୋଇଲେ କିମ୍ଭୂତ ମାୟା ଜାଣିତ ନ ପାରି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖିଲୁ ଜରାସନ୍ଧ ଗଲା ପୋଡ଼ି। ଅଦଭୁତେ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହୁଁ ଅଇଲା ବାହୁଡ଼ି। କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଅଟେ ଜଳନ୍ଧର ମାୟା। କେବଳେ ବିଧାତା ଅବା କରିଲା ସୁଦୟା। ସବୁ କାଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନୁହନ୍ତି ତ ଦୁଃଖୀ। ଲଭନ୍ତି ସମୟେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସୁଖୀ। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର କେହି କାହାର ନୁହଁ। ତାଳ ଛାଇ ପରି ଯୁଗ ଗୋଟି ବହି ଯାଇ। ନ ଜାଣିଣ ଜରାସନ୍ଧ ଅର୍ଜୁ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଥୋକାଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ପ୍ରାଣେ ବଧ। ଚକ୍ରକୂଟ ମାୟାଧର ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। କଲା କର୍ମ ମାନ ସେହୁ ପାରେ ଆନ କରି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆହ୍ଲାଦରେ ଆପଦ ଯେ ନାହିଁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ ଯେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହି। ପୃଥିବୀର ଭାରାଭର ନିବାରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ସର୍ଜିଛନ୍ତି ଚରାଚର ମହି। ଏସେ ଅପାର ମହିମା ଦେଖାଇଲେ ଆଣି। ଏହାଙ୍କ ଯୋଗରୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖକୁ ନ ଗଣି। ଯୁକତେ ଯାଦବ ମାନେ ଦେବ ଅବତାର। ଜଣ ଜଣକେ ନିର୍ମାଣି ପାରନ୍ତି ସଂସାର। ଜାତି କୁଳ ପୌରୁଷତ ମହତ ଗୁଣଶୀଳ। ତିନି ପୁରେ ଶୁଭିଲାକ ଯାଦବ ଚହଳ। ମହତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ସକଳେ ଆଚାରି। ଯେ ବଂଶେ ଜନମିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନରହରି। କହିଲେ ହେ ନ ସରଇ ଯାଦବ ମହିମା। 5 ଯୋଜନ ଅଟଇ ମଥୁରାର ସୀମା। ଯେତେ ରହି ଅଛନ୍ତି ସେ ତହିଁ ନର ନାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବେ ଭଣ୍ଡାରାଧିକାରୀ। ଜରାସୈନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁନରପି ସେ ସମ୍ପଦ କ୍ଷଣକେ ପାଇଲେ। ଯେଝାଶ୍ରମରେ ବସି ମିଳି ଜନ ପ୍ରଜା। ନବରେ ବିଜୟ କଲେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା। ସାତ୍ୟକୀୟ କ୍ରୂର ଅନାଧୃଷ୍ଟ ସକ୍ରାଜିତ। ଯେଝାର ପୁରେ ରହିଲେ ଯାଦବ ସମସ୍ତ। ବସୁଦେବ ଅଗ୍ରେ ମିଳି ରାମ ବନମାଳି। ତ ସେ ଦେବକୀ ବନ୍ଦାଣ କଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେବରାଏ। ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ ତହିଁ ବିଶ୍ୱକାଏ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲା ଶେଷ। ବରଷା ଋତୁ ଆଷିଣ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ଆଷାଢ଼ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳ ଚନ୍ଦ୍ରବାର। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଭୋଗ ସେ ଦିନର। ନବଘନ ମେଘ ଆସି ହୋଇଲା ଉଦୟ। ମେଦିନୀ ଦିଶିଲା ସବୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଦୁସ୍ତରୁ ମେଘ ଉଠିଣ ବରସିଲା ଜଳ। ଧରଣୀରେ ତୃଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲବିଲେ ଢାଳ। ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗରଜନ ଘୋର ରଡ଼ି। ଉଛୁଳେ ଯମୁନା ଉଠେ ତରଙ୍ଗ ଲହରୀ।
एपरि बरसा काले रात्र घड़ी माने उद्धवे चिंतिले बलराम भगवाने बोइले बरसे हेला गोपनग्रे गला बारता घेनिले उठी से हुत नईला एते बोली सुमरणा कले नंद चाट तत्क्षणे उद्धवंकु लागिला उचाट खुड़ महाखुड़ आदि गोपाल सकल चंद्रसेन आदि करी केतेक गोपाल जशोदा नारी आवर राधिका सुंदरी समस्तंकु उद्धव जे मान्यवधि करी बोइला जहिनी मन्ते पेशी थिले हरि मुहि सेही कथा जानी अछि तथ्य करी एबे मुहि मथुरा को जाउछि फेरिण कहिबई तुम्भ कथा राम कृष्ण जान या शुणी गोपाल माने आश्चर्य होइले आउ दिन केते थाओ बोलिण कहिले उद्धव बोइले मुहि धातिकारे जीवी रामकृष्ण को घेनिण दिदिने आसीबी नंद जशोदा बोलई उद्धव को चाही तुम्भर आसीबा बाट थिबुटिय नाही अनेक विनयी होई तांकु घेनी आस चंद्रमा बदन देखी हेबु महातोष उद्धव बोइला एथे मिथ्या केबे नाही निश्चय पुओ को तब आनिबी कढ़ाई जहा मुहि आसी एथे तुम्भंकु देखिली कोटि जन्म पातक सकल नासिली गोपनग्रे जेड़े तुम्भे सामान्य तनुह निश्चय जानिली सर्वे श्रीकृष्णर देह बाल लीला समयरु कृष्णे कल सेवा पुण्यवंत देही तुम्भे की तुलना देवा धन्य ए कालिंदी नदी धन्य कुंजवन धन्य ए गोपनगरी धन्य सर्वजन ब्रह्मा इंद्र गंगाधर जाकु करिलए देखिले जे विश्वरूपी देव ज्योतिर्मय एते बोली गोपाल को बहु प्रशंसिले रामकृष्ण आनिबई प्रबोधि कहिले उद्धवंकु नंद आनी बहु धन देले गुप्त बारता तांकु एकांते कहिले जशोदा बोइले चाही उद्धवंकु पुणी न आनिले कृष्ण हेब हत्यार कारेणी नंद बोइले विलंब हेले मुहि जीवी दुहिंकर भुज धरी ओटारी आनिबी छद्म भावरे भंडिले राम भगवान दिन के आसीबु बोली गला एते दिन गोपी माने बोइले जे उद्धवंकु चाही जण जण के समस्ते अटु तांको देही से अबाम्भ उपरु छाड़ी देले स्नेह दिने ओली कंतरे उठे आंभ को रखुआल बाल पोई आसी आग करी जण जण के संदेश कहिले जे झारी समस्तंकु उद्धव जे प्रबोधिए मंत अवश्य घेनी आसीबी न हुओ चिंतित एहिपरि उच्च बाचे पाहिला रजनी देवतांको आलୟରେ ଶୁଭେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି
କାକ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ରାବ ଦେଲେ କୋଳାହଳ, ସ୍ୱଭାବରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦିଶିଲା ଉଜ୍ଜଳ। ଉଦ୍ଧବ ଏ କାଳେ ନନ୍ଦ ଠାରୁ ବିଦା ହୋଇ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରଥେ ଆରୋହିଲେ ଯାଇ। ରଜନୀ ପାହିଲେ ଆସି ହେବ ଗୁରୁବାର, ଶ୍ରୀହରି ସ୍ମରି ଉଦ୍ଧବ ହୋଇଲେ ବାହାର। ରଥ ଚଳାଇଣ ତହୁଁ ଯାଇ ଅତି ବେଗେ, ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଥୁରାର ରାଜେ। ଦେଖିଲେ ମଥୁରା ଗଡ଼ ନୂତନ ଘଟଣା, ପାଞ୍ଚ ତାଳ ଗଭୀରରେ ଚଉପାଶେ ଖଣା। ଅଳକା ଭୁବନ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ, ମୁକତି ମନ୍ଦିରେ ଯେହ୍ନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ। ଯାଦବେ ତେସନ ତହିଁ କରନ୍ତି ବିହାର, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆହ୍ଲାଦରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡର। ଦକ୍ଷିଣ ଉଦ୍ଧବ ନିଜ ମନରେ ବିଚାରେ, ଜରାସନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏ ଗଡ଼ କ୍ରୋଧରେ। ଗତୁ ସତେ ଗୁଣ ଏବେ ହୋଇଲା କେମନ୍ତେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରା ଏହା ଲାଗୁଅଛି ମୋତେ। ପୁଣି ବିଚାରଇ ଯହିଁ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, କ୍ଷଣକରେ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିପାରେ ଆସି। ଏତେ ବିଚାରିଣ ତହିଁ ଗମେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ, ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ଦ୍ୱାରରେ ରଥୁରୁ ହାଇ ଭିତରରେ ପଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁରେ ଭେଟିଲା କ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି 10 ସହସ୍ର ନାୟିକା, ବିହାର କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଘେନିଣ ଯେକା। ନିଅବକାଶେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ, ଭୁଟି ଭାଟି ହୋଇ କରି ଉଦ୍ଧବ ଚଳଇ। ଦୂରରୁ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ନିଉଛାଳି କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଲେ। ଉଠ ଉଠ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେବ ହରି, ଗୋପନଗରର ଶୁଭ କହତ ବିଚାରି। ଉଦ୍ଧବ ବୋଲଇ ଗୋପନଗର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ମନ ଦେଇ କରି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଜଣ ଜଣକେ ତୁମ୍ଭର କୁଶଳ ପୁଛିଲେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ତୁମଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଶୁଣି କରି ସନ୍ତୋଷ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାନ୍ତ, ବୋଇଲେ ଯିବାକୁ ଅଛି ଆମ୍ଭ ମନୋରଥ। କିଛି ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଗୋପେ ଯିବୁ, ପ୍ରିୟଜନ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ସଂସାରର ନାହା, ମୁଁ କିସ କହିବି ତୁମେ ନ ଜାଣ ବା କାହା। ଯାହାର ଶରୀରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂରିଛି, ସଂସାରେ ଉବାର ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ପୁଣି କିଛି। ଗୋପନଗରେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସୁମରିଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏସନକ ବିଚାରନ୍ତେ ସାତ ଘଡ଼ି ବେଳ, ମଣୋହିକି ବିଜେ କଲେ କୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମଣୋହିକୁ ଗଲେ, ସବୁଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଆଣି ଅନ୍ନ ପରସିଲେ। ଆଚମନ ସାରି କଲେ ତାମ୍ବୁଳ ଭୋଜନ, ସୁକ ବୋଇଲେ ହସୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ଅଚିନ୍ତେ ଯାଦବ ମାନେ ରହି ନିଜ ପୁରେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ବିଧାନରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ଝାରେ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା,
ଉପଦ୍ରବ ବାଧା ନାହିଁ ପାଳନ୍ତି ପରଜା। ପାଖ ଲୋକ ନିଯୋଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ମେଣ୍ଟ। ଅଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜା ପାଳନ୍ତି ହୋଇ ସମରାଷ୍ଟ୍ର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମୟ। ଅଲେଖ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଯାର କାୟ। ନୟନ କମଳ ତୁଲ୍ୟ ସୁଧା ଯାର ବାଣୀ। ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗର୍ଭେ ଅଛି ଯାର ପୁଣି। ପକବିମ୍ବ ଫଳ ପ୍ରାୟ ସୁରଙ୍ଗ ଧର। ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଅତି ମନୋହର। ସୁବିଶାଳ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ବନମାଳ ଲୋଟି। ହରଡମ୍ବରକୁ ଜିଣି ଶୋଭା ପାଏ କୋଟି। ହୀରା ନୀଳା ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାଳ ମୁକୁତା। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଦିଶନ୍ତି ଶୋଭିତା। ଜାତି ଯୁଥି ପାରିଜାତ ସେବତୀ ବକୁଳ। ଦୟଣା ସହିତେ ଶୋହେ ତୁଳସୀର ମାଳ। ସିନ୍ଧୁ ତଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବିଜେ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଧରି ଭକ୍ତ ଜନ ହିତେ। କଳି ଯୁଗେ ଅବତାର ଆପେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଛାମୁରେ ବିନତା ସୁତ ଅଛି ଖଗେଶ୍ୱର। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଭୋଗ ଅନେକ ପ୍ରକାର। 33 କୋଟି ଦେବଙ୍କୁ ଘେନିଣ ସଙ୍ଗତେ। ଜନ୍ମତରୁ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଏକବାର ଦର୍ଶନେ ସର୍ବ ପାପ ଖଣ୍ଡି। ନାମ ସୁମରନ୍ତେ ଯମ ନ ପାରଇ ଦଣ୍ଡି। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ବସଇ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଜିଣି। ବୃକ୍ଷରାଜ ପକ୍ଷୀରାଜ ତୀର୍ଥରାଜ ମୂଳେ। ଦେବରାଜ ସହିତରେ ସେବି ପାଦ ତଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଚରଣେ ସଦା ମୋ ଭକତି। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବିକୁ ଦିଅ ସଦଗତି। ଜରାସନ୍ଧର 16 ଏବଂ 17 12 ଧାଡ଼ି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ରାଜନ। କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଆହେ ସୁଖ ତପୋଧନ। ତବ ସୁଦୟାରୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ। ଖଣ୍ଡିଲି ସକଳ ପାପ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଚିତ। ଆବର ସଂକ୍ଷେପି ମୋତେ କହ ମୁନିବର। ତହିଁ ପରେ କିସ କଲେ ରାମ ଦାମୋଦର। ରାଜାର ବଚନ ଶୁଣି ବ୍ୟାସଙ୍କ ତନୟ। ବୋଲନ୍ତି କହିବା ତାହା ଶୁଣ ନର ରାୟ। ଉଦ୍ଧବ ଗୋପରୁ ଆସି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। କୁମ୍ଭ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥି ଗୁରୁବାର। ରେବତୀ ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର। ବେଳ 5 ଘଡ଼ି ମାନେ ମଗଧ ନୃପତି। ଆସ୍ଥାନେ ବିଜୟ କଲା ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧମତି। ସକଳ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ବର ଗାଇ। ଶ୍ରୀକରେ ପତ୍ର ଲେଖଇ ଅତି ମୋହ ହୋଇ। ଲେଙ୍କା ଲମ୍ବ ହତା ଜେନା ଆଉ ପଢ଼ିହାରି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଦୂତ ମାନେ ଘେନିଣ ଚଳିଲେ। 8 ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ସକଳ ଭୂପତି ମାନେ ବରଣକୁ ପାଇ। ମେଘ ଦେଶେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସମଦଣ୍ଡ ବାହି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର କତି। ସମ୍ବର୍ବେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ସକଳ ନୃପତି। ଜରାସନ୍ଧ ରାଜେ ଯାଇ ସର୍ବେ ହେଲେ ରୁଣ୍ଡ। ପାଦ ଭରେ କମ୍ପୁଅଛି ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ। ହାତୀର ଥିଅସ ଗଜ ପଦାତି ବହୁତ। ମରଦଳ ବଡ଼ କାଠ ଗୋମୁଖା ସହିତ। ଭେରି କାହାଳି ଶଙ୍ଖ ଯେ ମର୍ଦଳ ଘୁମୁରା। ଉପାଙ୍ଗ ଧାଟି ବାଜେ ହୋଇ ଅତି ତୋରା। ଦାଉଣ୍ଡ ବୀର ତୁର ଯେ ବିଜି ଘୋଷ ଗୁଣା। ପଞ୍ଚସ୍ୱର ସପ୍ତସ୍ୱର ଆବର ଯେ ବୀଣା। ପଟହ ଝାଞ୍ଜ ମହୁରୀ କଂସାଳ କନ୍ୟାଳ। ବଇଁଶୀ ଆଦି କରି ଏ 22 କଳ। ବାଜେ ତହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ହୋଇ ଘନ ଘନ।
ଫିରି ଫିରା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜେ ଅପ୍ରମାଣ। ହସ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଘାଡୁରି ଯେ ଅଶଙ୍କର ଘଣ୍ଟ, ରଥଙ୍କର ଘୋର ଭାବେ ପୁରେ ସମରାଷ୍ଟ୍ର। ଫରିକାର ଧନୁ ଧରି ସେନା ପଏଦାର, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବହି ଧାମନ୍ତି ଅସୁର। କରରେ କାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା ଯେ କଟିରେ ଘାଗୁଡ଼ି, ନେତ ପତନି ସିନ୍ଧୁଆ ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ଭିଡ଼ି। ଆଗଭର ହୋଇ କେହୁ ଧାମେ ଅସ୍ତ ପରେ, ରେ କାର ଗଦା ଗୋଟି ବୁଲାଏ ବେକରେ। ରାଜାଏ ଆସିବେ ବୋଲି ଜରାସନ୍ଧ ବୀର, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ତୋଳି ଅଛି ଘର। ଅସଗଜ ଶାଳ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି, 36 ନିଯୋଗ ମାନ କରାଇଣ ସିଦ୍ଧି। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲମ୍ବ ହତା ଯେ ଲେଙ୍କା ପଡ଼ି ହାରି, ଅନୁକ୍ରମେ ବସା ମାନ ରହିଲେ ଆବୋରି। ଗୁଣଭୂଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥାଇଣ ଆପଣେ, ସମସ୍ତ ଚରଚା ମାନ କରେ ଜଣେ ଜଣେ। ଯଥାକ୍ରମରେ ସମ୍ଭାର ଯାକୁ ଯେତେ ଲାଗି, ତତକ୍ଷଣେ ଆଣି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବେଗି। ଏହି ରୂପେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଆସି, ଅଲଙ୍ଘିତ ନିୟମକୁ କଲେ ତହିଁ ବସି। ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା, ଧ୍ୱଂସିଣ ମଥୁରା ଗଡ଼ ଉଜାଡ଼ିଣ ଦେବା। ଯେବେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସେ ପରିଘାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ତାକୁ କରିବାଟି ଯାଇ। ଏଥିରୁ ବଳି ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଆଉ ଲଜ୍ଜା, ହରାଇଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଦୁଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ଏଡ଼େ ବୋଲିଣ ଛୁଇଁରେ ଖଣ୍ଡା ତରବାରି, ଧାନ ସୁନା ତା ଉପରେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ। ବୃଷଭ ବଳଦ ଛୁଇଁ ସର୍ବେ ସତ କଲେ, ମାରିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ସେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏଡ଼େ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିଣ ଜରା ମହିପାଳ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ସ୍ଥାନର ତଳ। ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା ନରପତି ଗଣେ ଚାହିଁ, ଏ ମୋହର ମାନ ସର୍ବେ ରଖ ସଙ୍ଗ ହୋଇ। ନାନା ଉପାୟ କରିଣ ଯେବେ ଜିଣି ପାର, ତେବେ ଶୋକ ସାଗରୁ ମୁଁ ହୋଇବି ଉଦ୍ଧାର। ତାହାଙ୍କୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଭରସା ମୋ ନାହିଁ, 15-12 ଆସିଲ ମହାଲଜ୍ଜା ପାଇ। ବଡ଼ଇ ମାୟାବୀ ସେହି ଗଉଡ଼େ ଅଟନ୍ତି, ହାତେ ଧରୁ ଧରୁ ତର୍କେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି, ଏହା କହି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନୃପନିଧି। ରାଜା ମାନେ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ, ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହେଉ ପଛେ ହତ। ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ 4 ଲକ୍ଷେ ନୃପବର, 10-20 ଖଣି ବଳ ଏକ ଏକଙ୍କର। ତୁମର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୁଝି ବୁଝ ସାଇ, ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ଯୋଡ଼ା ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇ। ଦିଗ ବିଜେ ଅନୁକୂଳ କଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଆପଣା ସଇନି ସଜ ହେଲେ ଯେ ଯାହାରି। କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବୁଧବାର, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଅଟେ ସେ ଦିନର। ବାଳବ ନାମେ କରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମେ ଯୋଗ, କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ 24 ଦିନ ଭୋଗ। ବେଳ 22 ଦଣ୍ଡରେ ଲଗ୍ନ ମାନ ଘେନି, ଅନୁକୂଳ କଲେ ନୃପ ଚଳାଇ ସଇନି। ଥୋକେ ଦୂର ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରେ, ଅରବିନ୍ଦ ପଦା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ କଥାଉଁ ଚଳାଇଲେ ତହୁଁ, ପବନ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭା ନାମରେ ପର୍ବତେ ବିସ୍ତାର, ସେଠାରୁ ଗୋମତୀ ନଦୀ ବହେ 3 ଧାର। ସେଦିନ ସେ ନଦୀ କୂଳେ ସମଦଣ୍ଡ ରହି, ଭସାଇଲେ ଉଠି ତହୁଁ ଗଲେ ପଥ ବାହି। 84 ଯୋଜନ ମାଡ଼ି ଚଳେ ମହାଥାଟ, ଖାଲ ଡିଙ୍ଗର ଭାଙ୍ଗିଣ ହେଲା ସମବାଟ। ଅନେକ ହାଟ ବାଟ ଯେ ହୋଇଲା ଉଜାଡ଼, ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା ଭାଙ୍ଗି କେତେ ଗଡ଼। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଥାଟ ଗହଣେ ଚଳିଲେ, କଟକୁ 10 ଯୋଜନେ ଯାଇଣ ମିଳିଲେ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବସ୍ତ୍ର ଘର ଟାଣି, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ତହିଁ ରହିଲେ କପୁଣି। ରଣ ସଖା ସଜମାନ ଘେନିଛନ୍ତି କରେ, ଗଡ଼ ବେଢ଼ିବା ବୋଲିଣ କେହୁ ବା ବିଚାରେ। ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ କରି ତାମ୍ବୁଳାଦି ସାରି, କଟୁଆଳକୁ ଜଗାଇ ନିଦ୍ରା ନେତ୍ରେ ଘାରି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁକ ମୁନି ଭଣି, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଅତି ପୁଣ୍ୟବାଣୀ। ଏହି ବାରତା ଘେନିଣ ଚଳିଲେ ଡଗର, ମଥୁରା କଟକରେ ସେ ମିଳି ଧାତିକାର। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଆଗେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ, 56 କୋଟି ଯାଦବେ ରହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ।
रामकृष्ण वसुदेव सात्यकीय क्रूर अनाधृष्ट उद्धव से सक्राजित वीर कंचन श्रीकृष्ण ब्रह्मा उषत धनु बृहध्वज वृक्ष श्रवा प्रश्नाजित भानु रविजित केतन जे आउ कଳି नाग कुंद कामदी विराज विकन उडंग वसुदेव षड पुत्र सुरथ सहिते केतन कांतिमाला जे महेन्द्र समेते एपरि सर्वजादवे छंति रुंड होई देशाउर बार ताकू कहे सबदाई भोदेव सावधान रे शुण नृपमणि जरासंध राजा पुणी सैन्यंकु घेनी संध्या समय रे आसी कटके मिलिले संवर्ग अछंती देवार्चन गिरी चले अगोचर सैनी जे काहीं थल कूल जेसने माड़िया सई समुद्रर जल रात्र पाहिले देवे से मथुरा को धाड़ी लखे पुर करी गड़ बसिले कमाड़ी केउ उपाय करिबा एबे दंडधारी बेल थाऊ थाऊ आगु जीवा अपसरी चारि उणा लखे राजा प्रतिज्ञा करती रामकृष्ण बिना शिबु निश्चय ए घांती तांक छामुरे रहिके करिब समर रथी महारथी छंती अपारु अपार स्वर्ग मंच पाताल को पारंती से जीणी शुणी शंका पाए उग्रसेन नृपमणि अनेक शोक कला से रामकृष्ण आगे बोइला प्रमाद आसी पड़िला कवेगे चारि उणा लखे राजा बंधन जा घरे तार बैरी होई जाई रहिबा काहीं रे कहु कहु आसी सैन्य मिलिले निकटे कि उपाय करी आमे जीवा केहु बाटे कुटुंब भाई भारिजा पुत्र धन धान्य शरीर रे प्राण थिले छाड़िबा के सन मथुरा आमर पितृ पितामह वृत्ति एते काले धाता कला सन करीति कर्म विपाल काल को लक्ष्मी छाड़ी जाई निश्चय जानिलु ना सजीवा एठी छाई जादवे बोइले आमे कलु केउ दोष अनिमित्ते जरा किंपा करी अछि रोष से आंभर बांधव तो अटई जुकते न जानिन एड़े कोप करे अनिमित्ते थोकाए बोलंती रामकृष्ण बड़ मंद एहांक जगु आंभरे कोपे जरासंध ए जेबे कंस को करी न थांते विनाश मथुरा लोके किंपाई पांते एड़े प्रास कंस को ए जरासंध हारी बारु रणे करे दुहिता को देला पशिण शरणे से महाबलिष्ठ कंसे जानी चक्र पाणी तेणु उपद्रव जरा करुअछि जानी थोकाए बोलंती आउ उपाय त नाही बहु लोक नाश जीवा एका जन पाई सकल जादवे बसी विचार सुमने ए रामकृष्ण को देवा जरा सन्निधाने आगहु तो जरासंध नियम करिछि राम हरि पाइले से न करिब किछि थोकाए बोलंती किछि न जान व्यवस्था रामकृष्ण आयतन नुहंती सर्वथा 14 ब्रह्मांड प्रभु जेउ देवराए तापा से थिले आंभर नाही किछि भय भारा भर अर्थे जात जेउ भगवान कपटरे जलंधर मायार से स्थान अवहेला समरे जे कंस कले नाश तांक मन हेले जरा करि पारे किस थोके जादवे बोइले गत परि होई शीघ्र कुटुंब को घेने जीवा कपलाई थोके जादव बोलंती नगरे रहिथिबा रामकृष्ण को पचारि समर करिबा अनेक समर हेला देखी एही मत बेलु बेल जरा सैन्य मारंती अच्युत राजा मानकर जेते चतुरंग बल रथी महारथी नाश गलेणी सकल एते मते जरासंध मने शंका नाही पुणी निर्लजपण रे आसी अछबाही एसबु मारिण आंभे रुहाइबा कीर्ति केही जणे रण मध्यु न जीवेटी बर्ती एसनक उच्चवाच हंती सर्ववीरे बृहध्वज कहे तहु वचन सधीरे तुम्भे माने समस्ते हैं शुण मोर बोल पंडित विचारे हानु हईटी भल रामकृष्ण को जे पुरु दूर करी देबा युद्ध न करी जरा को करी बाटी सेबा गलारे कुठार दंते तीरण को घेनी बाटरे पाछोटी जाई करिबा दईनी थोके जादवे बोलंती एते सुविचार बिल
ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହା କର ଧାତିକାର। ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲୁଅଛି ଦେହେ ପ୍ରାଣ ଥାନ୍ତେ, ଏସନ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଥା କରିବା କେମନ୍ତେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେତୁ ସିନା ଆମ୍ଭର ବିଭୂତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି। ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷି କେମନ୍ତେ ଧରିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ସେହି କାହ୍ନୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଏ ମଥୁରାପୁର ପଛେ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇବ, ଏଥୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଜୀବନ ନଥିବ। ସତେବାର ପଛେ ଜରାସନ୍ଧ ଧାଡ଼ି ଦେଇ, ମଥୁରା ସମ୍ପଦ ପଛେ ସବୁ ବହି ନେଉ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ରତ୍ନ ଆଦି ସମସ୍ତେ ହେ ଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁରୁଛି ନ ପାରିବି ଭଲେ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଭଣି ସୁକ ଜ୍ୟୋତି, ଏପରି ସର୍ବ ଯାଦବେ କୁହା କୁହି ହୁଅନ୍ତି। ଯାଦବେ ଆକୁଳ ହେବା ଜାଣି ଦେବରାଏ, ବୋଲନ୍ତି ନ କର ତୁମ୍ଭେ ମନେ କିଛି ଭଏ। ଆମ୍ଭେ ବିଚାରିବା ସିନା ସବୁ ଉପଦର୍ବ, ପୃଥିଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ କିଏ ରୂପ। ଅସୁର ନିବାରି ମହି କରିବା ଉଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମିଣ ବିନାଶିଲୁ କଂସ। ଯାଦବେ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଏହା, ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେବାଧିଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନାହା। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁ ସିନା ଚର ଅଚର ମେଦିନୀ, ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ନାଥ ଦେବ ଚିନ୍ତାମଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ତ ନାହିଁ କେଉଁ କଥା। ବୃହଧ୍ୱଜ ବୋଇଲା ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ପଳାଇ ପଳାଇ। ଏବେ ଆସି ପଡ଼ିଅଛି ପୁଣି ସେ ବିପତ୍ତି, କେଣିକି ଯିବୁ ହେଲାଣି ଆସି ଅଧରାତି। ପ୍ରଭାତ ହୋଇଲେ ଗଡ଼ ବସିବ ସେ ମାଡ଼ି, ଏହି କ୍ଷଣି ଉଠି ସର୍ବେ ପଳାଇବା ଛାଡ଼ି। ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଉପରେ ସେ ଅଟେ ଶିରୋମଣି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ରଥି ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଆଣି। କେତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହି କରିବ ସମର, ମନ କଲେ କ୍ଷଣ କରେ ଜିଣିବେ ତ୍ରିପୁର। 96 ସହସ୍ର ରାଜା ଭୂୟାଁ ଭୂମିପାଳ, ଜଣେ ଜଣେ ପାରନ୍ତି ସେ ଜିଣି ଦିଗପାଳ। ଆବର ସେ ନୃପତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗବଳ ଯେତେ, ଏକ ଏକ କରି ତାହା କରିବଇଁ କେତେ। ଏକମୁଖ ହୋଇ ସର୍ବେ ଯୁଝିବାର ପାଇଁ, ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବାହି। ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଆମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଜିଣି ନ ପାରିଣ ନାଶ ଯିବା ଶପଥାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କୂଳ ବୃଦ୍ଧ ମୋର ବୋଲ କର, ଜରାର ଛାମୁକୁ ମୋତେ ପେଶ ଧାତିକାର। ମୁଁ ଯାଇ ସକଳ କଥା କରିପାରେ ଭଲ, ପୂର୍ବ ପ୍ରୀତି ରହିଥାଉ ମଥୁରା କୁଶଲ। ସବୁ ଯାଦବେ ବୋଇଲେ ଏହି କଥା କର, ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କ ସମ୍ମତ ଆମ୍ଭର। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବିବାଦରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଲୋଡ଼ି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବୋଲେ ସବୁ ମାନ ଯାଏ ଫେଡ଼ି। ତୁମ ପାଶୁ ଆମେ ଯାଉଁ ବାହାର ଯେ ହୋଇ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ କହ ଏହି କଥା ଯାଇ। ଏହା ବୋଲି ହେଲା ରାତ୍ର ନବ ଘଡ଼ି ଆସି, ମଥୁରା ଗଡ଼ୁ ବାହାର ରାମ ହୃଷିକେଶୀ। ହସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପାଦରେ ଗମନ୍ତି, ଚାଲି ଯାନ୍ତେ ସ୍ୱଭାବ ନଦୀ ସେ ବସୁମତୀ। ବୃହଧ୍ୱଜ ଯାଦବ ଯେ ରଥେ କ ଆରୋହୀ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ ଯାଏ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ହରିବଳ ରାମ ଚଳିଗଲେ ସେହି ମାର୍ଗେ, ଦକ୍ଷିଣ ରଥ ଚଢ଼ିଣ ଜରା ଆସେ ବ୍ୟଗ୍ରେ। ରାତ୍ର ଘଡ଼ି ଏକଥାଉଁ ବେଢ଼ିବାର ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧାଇଁ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ପଳାଇ, ଯେବେ ଜରା ସେହି ପଥେ ଆସେ ସୈନ୍ୟବାହୀ। ରାତ୍ର ପାହାନ୍ତା ହୋଇଛି ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ, ଅଜଗରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଇ ବେନି। ଆଗୁଆଣି ଥାଟେ ଯାଇ ହେଲେ ଭେଟା ଭେଟି, ଅକୂଳ ସାଗରେ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ଫୁଟି। ଥାଟର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଭାଇ ବେନି, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ସୈନ୍ୟ ଥାନ୍ତେ ରଜନୀ। ପର ଥାଟେ ପଶି କରି ଯାନ୍ତେ ଦେବରାଏ, ହସ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପୁଣି ଗମନ୍ତି ନିର୍ଭଏ। କେତେ ହେକ ବେଳେ ଆସି ପାହିଲା ରଜନୀ, ଅନ୍ଧକାର ଗଲା ଉଦେହନ୍ତେ ଦିନମଣି। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶନ୍ତେ ଚିହ୍ନି ତଥ୍ୟ କରି, ନୁହନ୍ତି ଅବା ସେ ବଳଦେବ ଚକ୍ରଧାରୀ। କେହୁ ବୋଲଇ ଅପୂର୍ବ ଅଟଇ ଏ କଥା, କେହୁ ରାଜା ବୋଲନ୍ତି ଏ ନୁହଁ ସର୍ବଥା। ଜାଣି ତ ନ ପାରୁ ଏହା ବିଧାତାର କୂଟ, ଛେଲି କଟୁରୀ ଆସିଣ ହେଲା ଏବେ ଭେଟ। ଜରାସନ୍ଧ ରାଜାର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସିଦ୍ଧି,
केवल धर बेढ़ी करी हाते बुद्धि ଏହା କହି ନ ଥକାଏ ହସ୍ତକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ଭରସି ନ ପାରି ପୁଣ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି ଥାଟ ଭିତରେ ପଶିଣ ଯାନ୍ତି ଦେବରାଏ ସର୍ବେ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖଣା ହାରିଙ୍କ ପରାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହରି ଯାଉଛନ୍ତି ହରି ହସ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇ କେହି ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଗଜଦୂତ ମଧ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସେପରି ଗମନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାମ ହରି ପଦ୍ମଦଳ ମଧ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ରାଜହଂସ ଯାଏ ଅଜାଯୁଥ ମଧ୍ୟ କିବା ବ୍ୟାଘ୍ରର ପରାଏ ସେହିପରି ଜରା ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାନ୍ତି ପଶି ନିଶଙ୍କେ ଗମନ୍ତି ବଳରାମ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଭଣି ସୁକ ଯତି ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର କୀର୍ତ୍ତି।